I am YP Manwar. Today we are going to see chapter number 3rd, a motion in a plane. Motion in a plane. Article is circular motion. Now let us see the definitions. So before definition, let us I am introducing some another motions, just like a rectilinear motion. Rectilinear motion means a motion of a particle or body along a straight line, that is called as a rectilinear motion. What is random motion or zigzag motion? Motion of a particle in random manner or zigzag manner, that is called as a zigzag or random motion. Okay. Now similarly we can define here the circular motion. Motion of a body or particle in a circle, or path of a particle is part of the circle. Path of a particle is a part of a circle, then it is called as a circular motion. Okay. Now the next definition, a motion of a body in a plane by keeping constant distance from a fixed point. Constant distance from a fixed point in the plane is called circular motion. बघा दोन डेफिनेशन्स आपण या ठिकाणी सर्क्युलर मोशनच्या करत आहे. पहिली डेफिनेशन, पार्टिकल जर सर्कलमध्ये मूव्ह होत असेल तर त्याला सर्क्युलर मोशन म्हणायचं आहे. राईट. सर्कलमध्ये मूव्ह होत असेल तर सर्क्युलर मोशन म्हणायचं आहे. समजा एका प्लेनमध्ये एक पॉईंट आहे आणि पॉईंटपासून सारख्या डिस्टन्सवर एक पार्टिकल सारखं डिस्टन्स ठेवून जर मूव्ह होत असेल त्या पॉईंटच्या अराउंडमध्ये, तर त्याला पण आपण काय म्हणतो, सर्क्युलर मोशन म्हणतो. याचे एक्झाम्पल्स पाहता, डस्ट पार्टिकल्स स्टिक ऑन ए ब्लेड्स ऑफ ए फॅन व्हेन फॅन इज रोटेटिंग. फॅन जर रोटेट होत असेल आणि त्याच्यावर डस्ट पार्टिकल आहेत, तर डस्ट पार्टिकल कोणतं मोशन परफॉर्म करतील, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतील. ब्लेड्स ऑफ ए फॅन कोणतं मोशन परफॉर्म करतील, ब्लेड्स ऑफ ए फॅन परफॉर्म रोटेशनल मोशन, नॉट सर्क्युलर मोशन. ओके. Next definition, motion of a stone tied to the string and revolved in a circle. A stone tied to the string and revolved in a circle, that is also the circular motion. नंतर blades of a fan, आपलं tip of a hands of a clock, it is also the circular motion. Merry go round, Mary is a girl and it is playing around. Therefore, it is called as a merry-go-round, which is performing the circular motion. Merry performing the circular motion. So these are the examples of the circular motion. There are so many examples of the circular motion. Okay. So you can list the number of examples of the circular motion. You have to list here the 3 examples, another examples of the circular motion. Now the next is, let us see here the circular motion in detail. For that, let us see some definitions of this chapter. So first is our radius vector. Radius vector is a vector drawn from center of the circle to the position of the particle. Position of a particle or body is called as radius vector. A vector drawn from center of the circle to position of the particle. सेंटर पासून पोझिशन ऑफ द पार्टिकल पर्यंत जो व्हेक्टर जॉईन करेल त्याला काय म्हणायचं आहे, रेडियस व्हेक्टर म्हणायचं आहे. आता रेडियस व्हेक्टरला पोझिशन व्हेक्टर कधी म्हणतात, जर सेंटर ऑफ द सर्कल इज एक्झॅक्टली मॅच टू द origin of the coordinate axis, then the radius vector is also called as a position vector. डायग्राम मध्ये बघा, ओ हे सेंटर ऑफ द सर्कल आहे, ए हे पोझिशन ऑफ द पार्टिकल आहे, तर ओ ए व्हेक्टर जो आहे दॅट इज अवर रेडियस व्हेक्टर. ओ ए व्हेक्टर इज अ रेडियस व्हेक्टर. समजा ओ हा ओरिजिन असेल कॉर्डिनेट सिस्टीमचा कोणत्या तरी, तर त्या ठिकाणी ओ एला काय म्हणाल, पोझिशन व्हेक्टर म्हणायचं आहे. ओके.
जसजसं आता पार्टिकल हे सर्कलमध्ये मूव्ह होईल तसतसा हा रेडियस वेक्टर पण काय होईल, चेंज होईल. मॅग्निट्यूड चेंज नाही होणार, मॅग्निट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टंट, रेडियस इज ऑलवेज कॉन्स्टंट, बस रेडियस वेक्टर गोज ऑन चेंजिंग. वेक्टर क्वांटिटी या डायरेक्शन बदलत आहे प्रत्येक वेळेस. ओके, हे झालं पहिली डेफिनेशन तुमची रेडियस वेक्टरची. त्याच्यानंतर आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. बघा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन कशी करणार, तर अँगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर मेजर्ड इन रेडियन. Angle traced by radius vector measured in radian when particle performing the circular motion is called angular displacement. Angular displacement कशाला म्हणायचं आहे, तर अँगल ट्रेस करायला पाहिजे रेडियस वेक्टरने. किती अँगल ट्रेस केला दिलेल्या टाइममध्ये, त्याला त्या टाइमची काय म्हणायचं आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणायचं आहे. और अँगल बिटवीन एनी टू पोजिशन ऑफ ए रेडियस वेक्टर, दॅट इज कॉल्ड ॲज ए अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आणि डेल्टा थिटाने आपण त्याला दाखवतो, डेल्टा थिटा. बघा डायग्राममध्ये ओ ए हे एक पोझिशन आहे रेडियस वेक्टरची, ओ बी हे दुसरी पोझिशन आहे काही वेळानंतरची, डेल्टा टी टाइम नंतरची. तर या ठिकाणी डेल्टा थिटा अँगल ट्रेस केला रेडियस वेक्टरनी, म्हणून या ठिकाणी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किती झाली, डेल्टा थिटा झाली. ओके, आता आपण पाहणार आहे लिनियर डिस्प्लेसमेंट आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटमध्ये रिलेशन. लिनियर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे स्ट्रेट लाईनवाला डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाईननं झालेलं. टँजेन्शियल डिस्प्लेसमेंट याचा अर्थ टँजेंटच्या डायरेक्शननं झालेलं डिस्प्लेसमेंट. तर या ठिकाणी डायग्राममध्ये ए बी आर्क हे काय लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे, आर्क ए बी. आता जॉमेट्री वापरा डायग्रामची, तर काय होते, अँगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस. आर्क लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस. हां, आर्क लेंथ आता किती आहे, डेल्टा एक्स आहे डायग्राममध्ये. तर मग डेल्टा थिटा इज इक्वल टू किती होईल, डेल्टा एक्स बाय आर. डेल्टा एक्स बाय आर. व्हेक्टर फॉर्ममध्ये याला लिहायचं असेल तर कसं लिहिणार, तर डेल्टा एक्स व्हेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा थिटा व्हेक्टर क्रॉस आर व्हेक्टर. क्रॉस प्रॉडक्ट आहे तो, म्हणजे काय याचा अर्थ, तर डेल्टा एक्स व्हेक्टर टँजेंटच्या अलॉंग आहे, डेल्टा थिटा व्हेक्टर प्लेन ऑफ द सर्कलला परपेंडिक्युलर आहे, आणि आर रेडियस वेक्टर हा कसा आहे, डेल्टा एक्सला परपेंडिक्युलर रेडियसच्या अलॉंग आहे. कशाच्या अलॉंग आहे, रेडियसच्या अलॉंग आहे. तर अशा प्रकारे हे तुम्हाला रिलेशन ऑब्टेन करायचं आहे. आता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट युनिट काय आहे, एस आय युनिट. तर एस आय युनिट ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन. आता अँगल हे डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे, डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे, डायमेन्शन नाही आहे त्याला. ओके, म्हणजे लेंथ अपॉन लेंथ आहे, त्यामुळे त्याला डायमेन्शन येणार नाही. समजा इन्फायनिटेसिमल स्मॉल म्हणजे खूपच छोटी डिस्प्लेसमेंट असेल, व्हेरी व्हेरी स्मॉल असेल डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, तर ती व्हेक्टर क्वांटिटी राहील. आता त्या डायरेक्शन कसं ऑब्टेन करायचं मग, तर बाय राईट हँड रूल ऑब्टेन करायचं आहे. राईट हँड रूल कसं, तर होल्ड युअर राईट हँड अलॉंग सच दॅट द कर्ल्ड फिंगर tip of the curled finger represent the direction of motion of a particle, then stretched thumb represent here the direction of delta theta. म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं डायरेक्शन मिळेल याच्यावरून. बघा ए डायग्राममध्ये अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन पार्टिकल मूव्ह होत आहे, अपर डायरेक्शनला डेल्टा थिटा आहे. त्या दुसऱ्या डायग्राममध्ये बघा क्लॉकवाईज डायरेक्शन पार्टिकल मूव्ह होत आहे, तर डाऊनवर्ड डायरेक्शनला डेल्टा थिटाचा डायरेक्शन आहे. ओके, त्यानंतर आहे नेक्स्ट डेफिनेशन तुमची अँग्युलर व्हेलॉसिटी. बघा अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, तर रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. The rate of change of displacement of a particle, angular displacement of a particle with respect to time is called angular velocity. म्हणजेच काय, समजा डेल्टा थिटा हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असेल डेल्टा टी टाइममध्ये, तर ओमेगा बरोबर काय असेल, लिमिट  टी 0 म्हणजे व्हेरी व्हेरी स्मॉल टाइम आहे,   टी 0 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 टी 0
लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 म्हणजे व्हेरी व्हेरी स्मॉल टाइम डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. ओके, म्हणजे ओमेगा इज इक्वल टू काय राहील डी थीटा बाय डी टी, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची थीटाची, ते काय मिळेल तुम्हाला अँग्युलर व्हेलॉसिटी मिळेल. ठीक आहे. आता व्हेक्टर फॉर्ममध्ये कसं लिहिणार, तर ओमेगा व्हेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डी थीटा बाय डी टी, व्हेक्टर डी थीटा बाय डी टी. एसआय युनिट काय राहील, तर डी थीटाचं युनिट आहे रेडियन, डी टीचं आहे सेकंड, म्हणजे रेडियन पर सेकंड. डायमेन्शन टी रेस टू -1, टी रेस टू -1 म्हणजे m0 l0 m0 l0 आणि t -1 हे राहील डायमेन्शन. व्हेक्टर क्वांटिटी आहे ती. आणि डायरेक्शन कसं आहे, ते परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल डिसाइडेड विथ द हेल्प ऑफ राईट हँड रूल. राईट हँड रूलनं त्याला डिसाईड करायचं आहे. अशा प्रकारे अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे. त्यानंतर आहे अँग्युलर ॲक्सलरेशन. बघा, अँग्युलर ॲक्सलरेशन म्हणजे द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँग्युलर व्हेलॉसिटी बदलत असेल तर अँग्युलर ॲक्सलरेशन असेल. द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अँग्युलर ॲक्सलरेशन ऑफ दॅट पार्टिकल. ओके, आता अँग्युलर ॲक्सलरेशन काढायचं आहे आपल्याला, म्हणजे काय करायला लागेल मग, तर ओमेगाचा डेल्टा ओमेगा घ्यायचा. डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0, त्याला अल्फा म्हणतो आपण. ओके, तर डी ओमेगा बाय डी टी मिळेल. आता याला व्हेक्टर फॉर्ममध्ये दुसऱ्या फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे, एक्सप्रेस करायचं आहे ओमेगा 2 आणि ओमेगा 1च्या फॉर्ममध्ये. तर कसं एक्सप्रेस करणार, तर अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा 2 वेक्टर मायनस ओमेगा 1 वेक्टर डिवायडेड बाय टी. ओमेगा 1 म्हणजे काय आहे, इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे. ओमेगा 2 फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी, दोघांचा डिफरन्स. आणि टी म्हणजे काय, टाइम आहे. टी म्हणजे काय, टाइम आहे. ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 चेंज होण्यासाठी व्हेलॉसिटी टाइम टी लागत आहे. आता याचं एसआय युनिट काय राहील, तर ओमेगाचं एसआय युनिट डिवायडेड बाय टाइमचं एसआय युनिट. ओमेगाचं एसआय युनिट काय, रेडियन पर सेकंड डिवायडेड बाय पुन्हा टाइम आहे म्हणजे रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. डायमेन्शन राहील तुमचं टी रेस टू -2. आता हे पण व्हेक्टर क्वांटिटी आहे, अँग्युलर ॲक्सलरेशन पण व्हेक्टर क्वांटिटी आहे. आता अँग्युलर ॲक्सलरेशन हे ओमेगाच्या डायरेक्शन असेल किंवा ज्यावेळेस अँग्युलर व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होत असेल त्यावेळेस. आणि जर डिक्रीज होत असेल तर त्याच्या विरुद्ध डायरेक्शनला असेल, ओमेगाच्या विरुद्ध डायरेक्शनला. ओमेगा कोणाच्या डायरेक्शन असेल, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटच्या डायरेक्शननं असेल ओमेगा हमेशा. तर या ठिकाणी समजा निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन आहे, निगेटिव्ह अँग्युलर ॲक्सलरेशन म्हणजे रिटार्डेशन, निगेटिव्ह अँग्युलर रिटार्डेशन आहे समजा, तर त्या ठिकाणी ओमेगाच्या अपोजिट डायरेक्शनला अल्फाची डायरेक्शन राहील. दुसऱ्या डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पहा पुढचं, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन पाहायचं आता. तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे सर्क्युलर मोशन विथ कॉन्स्टंट स्पीड कॉन्स्टंट पाहिजे त्याचा. अँग्युलर असो किंवा लिनियर स्पीड असो, तो कॉन्स्टंट हवा. त्याला आपण काय म्हणतो, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणतो आणि त्याला UCM म्हणतो आपण. UCM म्हणायचं आहे. शॉर्ट फॉर्म त्याचा आहे UCM. द मोशन ऑफ ए बॉडी ऑर particle in a circle or part of the circle with constant speed is called as a uniform circular motion. किंवा मग दुसऱ्या डेफिनेशन नुसार फक्त युनिफॉर्म स्पीड लावायचा आहे. द मोशन ऑफ ए बॉडी ऑर पार्टिकल इन ए प्लेन बाय कीपिंग कॉन्स्टंट डिस्टन्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन विथ कॉन्स्टंट स्पीड इज कॉल्ड एज ए युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन और UCM. मग याचे एक्झाम्पल्स, आता एक्झाम्पल्स कोणचं राहील, the motion of a tip of a hands of a clock. नंतर motion of a object stationary on the earth surface. और ते स्पिनिंग मोशन मध्ये आहे, स्पिन मोशन मध्ये आहे. 24 आवर्स मध्ये स्पिन मोशन कंप्लीट होतं आहे, राईट. तर या ठिकाणी मग ते त्याच्यावरचे पार्टिकल आहे, समजा आपण आहे, पर्सन आहे किंवा मग एखादा ऑब्जेक्ट आहे, एका ठिकाणी स्टेबल आहे, समजा एकाच ठिकाणी आहे 24 आवरमध्ये,
तर ते सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल, UCM परफॉर्म करेल. त्यानंतर नेक्स्ट डस्ट पार्टिकल्स स्टिक ऑन ए ब्लेड्स ऑफ ए फॅन व्हेन फॅन इज मुव्हिंग विथ युनिफॉर्म स्पीड. फॅन जर युनिफॉर्म स्पीडनं मूव्ह होत असेल तर त्या ठिकाणी डस्ट पार्टिकल हे UCM परफॉर्म करतील, त्याच्यावरचे ब्लेड्स ऑफ ए फॅनवरचे UCM परफॉर्म करतील. त्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ UCM. बघा, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ UCM मध्ये काय आपल्याला घ्यायचं आहे, तर काय काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे याचे. तर पहिली गोष्ट म्हणजे UCM हे पिरियॉडिक मोशन आहे. UCM हे पिरियॉडिक मोशन आहे. पिरियॉडिक मोशन म्हणजे द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये काय होत आहे, रिपीट होत आहे मोशन, अशा मोशनला आपण काय म्हणतो, UCM म्हणतो. UCM मध्ये काय, सॉरी आपलं पिरियॉडिक मोशन म्हणतो. आता UCM मध्ये काय होते, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये तेच ते मोशन रिपीट होते, म्हणून त्याला काय म्हणायचं आहे, पिरियॉडिक मोशन म्हणायचं, म्हणजे त्याला टाइम पिरियड असेल. मग आता दुसरं पहा कॅरेक्टरिस्टिक्स. पार्टिकलचा स्पीड कॉन्स्टंट आहे UCM मध्ये, पण लिनियर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट नाही आहे. पार्टिकलचा स्पीड कॉन्स्टंट आहे, लिनियर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. वेलॉसिटीचं डायरेक्शन काय होत आहे, बदलत आहे, अलॉन्ग द टँजेंट आहे हमेशा. इट इज अलॉन्ग द टँजेंट. देयरफॉर velocity is not constant but speed is constant. ठीक आहे. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स बघा, डायरेक्शन ऑफ ॲक्सलरेशन. जे ॲक्सलरेशन आहे बॉडीला किंवा पार्टिकलला UCM मध्ये, ते अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी नाही आहे. इट इज नॉट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए वेलॉसिटी. Acceleration of a particle in UCM is not along the direction of velocity, but they are mutually perpendicular to each other. Means direction of acceleration is along the radius and direction of our velocity is along the tangent. Tangent च्या direction आहे, velocity tangent च्या direction, acceleration toward the center आहे, म्हणजे म्युच्युअली परपेंडिक्युलर आहे, राईट. आता हे टुवर्ड द सेंटर आहे म्हणून याला सेंट्रिपिटल म्हणायचं आहे. अलॉन्ग द रेडियस आहे म्हणून याला रेडियल म्हणायचं आहे. ठीक आहे. लिनियर मोशन, लिनियर ॲक्सलेशन आहे UCM मधलं, आणि एकच ॲक्सलेशन असते लिनियर UCM मध्ये, म्हणून त्याला लिनियर ॲक्सलेशन इन UCM म्हणतात. तर या ठिकाणी AC जे आहे, व्हेक्टर AC कॉन्स्टंट नाही आहे, व्हॅरी होत आहे, कारण रेडियस वेक्टर व्हॅरी होत आहे. अलॉन्ग द रेडियस आहे ना, टुवर्ड द सेंटर आहे, पण अपोजिट डायरेक्शनला आहे, फक्त रेडियसच्या अपोजिट डायरेक्शनला आहे. मग AC जे आहे ते कॉन्स्टंट नाही राहणार, कारण रेडियस वेक्टर कॉन्स्टंट नाही आहे. पण मॅग्निट्यूड ऑफ AC इज कॉन्स्टंट. मॅग्निट्यूड ऑफ AC इज कॉन्स्टंट. नंतर नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फोर्थ नंबर पहा, ड्युरिंग द सर्क्युलर मोशन ऑफ ए बॉडी वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय द फोर्स इज ऑलवेज झिरो. बघा, या ठिकाणी आता फोर्स जो आहे, हा फोर्स कुणीकडे असेल, अलॉन्ग द ॲक्सलेशन असेल. ॲक्सलेशन कुणीकडे आहे, टुवर्ड द सेंटर आहे, म्हणजे फोर्स जे ऍक्ट होत आहे तो अलॉन्ग द सेंटरच असेल, टुवर्ड द सेंटर असेल, म्हणजे रेडियसच्या अलॉन्ग असेल. आणि डिस्प्लेसमेंट कोणत्या डायरेक्शनला आहे, टँजेन्शियल डायरेक्शनला आहे. लिनियर डिस्प्लेसमेंट कोणत्या डायरेक्शनला आहे, टँजेन्शियल डायरेक्शनला आहे. मग या ठिकाणी दोघांमधला अँगल किती आहे, 90 डिग्री. 90 डिग्री असल्यामुळे F.S वर्क डन म्हणजे काय होतं, वर्क डन W इज इक्वल टू F.S होतं. डॉट प्रोडक्ट आहे तो. जेव्हा म्युच्युअली परपेंडिक्युलर व्हेक्टर असतात त्यावेळेस डॉट प्रोडक्ट हा झिरो असतो, म्हणजे या ठिकाणी हा डॉट प्रोडक्ट काय होईल, झिरो होईल, म्हणजे वर्क डन काय होईल, झिरो होईल, राईट. नंतर फिफ्थ नंबर पहा, टँजेन्शियल ॲक्सलेशन अब्सेंट आहे या ठिकाणी. टँजेन्शियल ॲक्सलेशन ही झिरो आहे. त्यानंतर अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि स्पीड हे दोन्ही काय कॉन्स्टंट आहे. अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण कॉन्स्टंट आहे आणि अँग्युलर स्पीड पण कॉन्स्टंट आहे. त्यानंतर अँग्युलर ॲक्सलेशन अब्सेंट आहे. मग टोटल ॲक्सलेशन बरोबर काय होईल, तर सेंट्रिपिटल ॲक्सलेशन होईल. जे ॲक्सलेशन आहे सेंट्रिपिटल, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, हे ॲक्सलेशन टोटल ॲक्सलेशन होईल. त्यानंतर टाइम पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ UCM.
UCMचा टाइम पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी पाहायची आपल्याला. तर पहिले टाइम पिरियड, द टाइम टेकन बाय particle in uniform circular motion to complete one revolution is called period of revolution or time period. त्याला टाइम पिरियड म्हणतो आपण. पिरियडिक टाइम किंवा टाइम पिरियड. टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिव्हॉल्युशन इज कॉल्ड टाइम पिरियड ऑफ ए पार्टिकल इन UCM. म्हणजे एक कंप्लीट रिव्हॉल्युशन होण्यासाठी जेवढा टाइम लागेल त्याला काय म्हणतो आपण, टाइम पिरियड म्हणायचं किंवा पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन, टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन म्हणायचं. आणि याचं असाइनमेंट सेकंड राईट. नंतर फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे एका सेकंदामध्ये किती रिव्हॉल्युशन होत आहे, म्हणजे पर युनिट टाइम किती रिव्हॉल्युशन, नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन कंप्लीटेड पर युनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्हॉल्युशन. Number of revolution completed per unit time by particle in UCM is called frequency of revolution. मग या दोघांमधलं रिलेशन, टाइम पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी मधलं रिलेशन, तर टाइम पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी मधलं रिलेशन n इज इक्वल टू 1/t असेल. म्हणजे एकमेकाचे ते रेसिप्रोकल आहे. 1/t काढलं तर n मिळेल, 1/n काढलं तर t मिळेल. म्हणजे n × t इज इक्वल टू काय राहील, कॉन्स्टंट. त्यानंतर रिलेशन बिटवीन अँग्युलर वेलॉसिटी आणि फ्रिक्वेन्सी. अँग्युलर वेलॉसिटी आणि फ्रिक्वेन्सी मधलं रिलेशन. तर अँग्युलर वेलॉसिटी इज इक्वल टू काय राहील, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम टेकन. आता समजा पार्टिकल एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करत आहे. एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट केल्यानंतर किती रेडियनचा अँगल सबटेंड करेल सेंटरशी, 2π रेडियनचा, राईट. टाइम किती लागेल, टाइम पिरियड एवढा, म्हणजेच ओमेगा इज इक्वल टू काय येईल मग 2π/t. हे झालं रिलेशन तुमचं. किंवा t इज इक्वल टू 2π/ω. ठीक आहे, हे झालं रिलेशन बिटवीन ओमेगा अँड t. त्यानंतर नेक्स्ट आहे तुमचं रिलेशन बिटवीन लिनियर वेलॉसिटी अँड अँग्युलर वेलॉसिटी. बघा, लिनियर वेलॉसिटी आणि अँग्युलर वेलॉसिटी मधलं रिलेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. तर त्यासाठी लिनियर वेलॉसिटीची डेफिनेशन माहित पाहिजे आपल्याला. लिनियर वेलॉसिटी म्हणजे लिनियर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. लिनियर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. समजा डेल्टा x हे लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे, म्हणजे आर्क लेंथ आपली, आणि डेल्टा t टाइम मध्ये होत आहे, राईट. मग लिनियर वेलॉसिटी काय होईल, लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t, राईट. आणि डेल्टा लिनियर डिस्प्लेसमेंट आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये काय रिलेशन आहे, तर डेल्टा x इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा आहे. ठेवा तिथे किंमत डेल्टा x या ठिकाणी, तर काय होईल मग v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 r इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t. मग लिमिट ऑपरेट करायचं. लिमिट ऑपरेट केल्यानंतर काय होईल, d थीटा होतो आणि डिवायडेड बाय dt होईल, राईट. त्यानंतर d थीटा बाय dt म्हणजे ओमेगा होते, ते व्हॅल्यू पुटअप करायची, म्हणजे v इज इक्वल टू r ओमेगा. हे झालं रिलेशन तुमचं लिनियर वेलॉसिटी आणि अँग्युलर वेलॉसिटी मधलं रिलेशन. आता याला वेक्टर फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करायचं. वेक्टर फॉर्म मध्ये काय होईल, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर असं होईल, ओमेगा क्रॉस r अशा टाइपचं रिलेशन डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. बघा, v हे टँजेंटच्या डायरेक्शन आहे, टँजेन्शियल वेलॉसिटी आहे ती. ओमेगा हे अँग्युलर वेलॉसिटी आहे, म्हणजे कुठून राहील मग, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल राहील आणि अपवर्ड डायरेक्शन, अँटी क्लॉकवाईज सेन्स आहे. r हे रेडियसच्या डायरेक्शन राहील. अशा प्रकारे डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर रिलेशन बिटवीन लिनियर ॲक्सेलरेशन आणि अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. आता हे जे आहे लिनियर ॲक्सेलरेशन आणि अँग्युलर ॲक्सेलरेशन मधलं रिलेशन काढायचं आहे आपल्याला. तर हे नॉन युनिफॉर्म मोशनसाठी आहे. नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आपण पाहत आहे, समजा असं कन्सिडर करतो आहे इथे. तर काय होईल या ठिकाणी रिलेशन, तर तुम्हाला वेलॉसिटी मधलं रिलेशन माहिती आहे, लिनियर वेलॉसिटी आणि अँग्युलर वेलॉसिटी. लिनियर वेलॉसिटी आणि अँग्युलर वेलॉसिटी मधलं रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r आहे.
याला डिफरन्शिएट करायचं, प्रॉडक्टचं रूल वापरायचा आहे, डिफरन्शिएट करायचं आहे. तर काय होईल मग, डी बाय डी टी व्ही वेक्टर इज इक्वल टू डी बाय डी टी ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. मग आता 1 बाय 1 हे करायचं आहे, तर हे होईल डी व्ही बाय डी टी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर आपण पहिले बाहेर काढला, डी बाय डी टी आर होईल प्लस डी बाय डी टी ओमेगा आणि बाहेर क्रॉस आर होईल, राईट. त्यानंतर मग याला डिफरन्शिएट केलं आपण, तर डिफरन्शिएट केल्यानंतर काय मिळालं, तर डी व्ही बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस डी आर बाय डी टी प्लस डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर असं रिलेशन मिळालं, राईट. आता इथं डी आर बाय डी टी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन सर्क्युलर मोशन, त्याला काय म्हणतात, लिनियर व्हेलॉसिटी म्हणतात. नंतर डी ओमेगा बाय डी टी म्हणजे काय, तर रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे, म्हणजेच अल्फा होईल ते. म्हणजे या ठिकाणी ए टोटल इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस व्ही प्लस अल्फा क्रॉस आर अशा प्रकारचं रिलेशन मिळेल आपल्याला. आता जे पहिलं आहे तुमचं ओमेगा क्रॉस व्ही म्हणजे काय आहे तुमचं, ते सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन आहे, त्याला सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन म्हणायचं आहे. आणि अल्फा क्रॉस आर म्हणजे त्याला काय म्हणायचं आहे, टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन. या दोन ॲक्सलरेशनची ॲडिशन म्हणजे टोटल ॲक्सलरेशन इन युसीएम असते. म्हणजेच ए टोटल इज इक्वल टू ए सी व्हेक्टर प्लस ए टी व्हेक्टर. ए टी म्हणजे टँजेन्शियल, ए सी म्हणजे सेंट्रिपिटल आणि ए टोटल म्हणजे टोटल ॲक्सलरेशन. त्यानंतर ए सी व्हेक्टर जे आहे ते काय असते, ओमेगा क्रॉस व्ही असते. यालाच आपण एक्सप्रेस करू शकता, व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगाचा फॉर्म्युला आपण चेंज करायचं, तर ते येईल मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर वेक्टर, ओमेगा स्क्वेअर आर वेक्टर. त्यानंतर पुन्हा चेंज करू शकता याला, व्ही स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर इंटू आर वेक्टर. हे सर्व वेक्टर फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस केलेले आहे इक्वेशन्स. त्यानंतर ए सी व्हेक्टर इज इक्वल टू काय होईल, अल्फा व्हेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस प्रॉडक्ट आहे दोघांचा, अल्फा आणि याचा. हे झालं लिनियर ॲक्सलरेशन आणि अँग्युलर ॲक्सलरेशन मधलं रिलेशन. लिनियर ॲक्सलरेशन आणि अँग्युलर ॲक्सलरेशन म्हणजे टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन आणि अँग्युलर ॲक्सलरेशन मधलं रिलेशन. म्हणजे ए टी इज इक्वल टू काय असेल शॉर्ट फॉर्ममध्ये, आर अल्फा. हे झालं रिलेशन तुमचं. मग हे दोन ॲक्सलरेशन आहे या ठिकाणी सर्क्युलर मोशनला, याचा अर्थ एक टँजेंटच्या अलॉंग आहे, एक सेंटर म्हणजे रेडियसच्या अलॉंग आहे, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. मग या दोघांची आता व्हेक्टर सम करावं लागेल. तर व्हेक्टर सम केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, रिझल्टंट ॲक्सलरेशन मिळेल. आणि त्याचं डायरेक्शन डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे, ए व्हेक्टर आहे तो. ए टी व्हेक्टर म्हणजे टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन, ए सी व्हेक्टर म्हणजे सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन. आणि मॅग्निट्यूड जर काढायचं असला तर काय करावं लागेल, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वेअर प्लस ए टी स्क्वेअर असं करावं लागेल. तर अशा प्रकारे टोटल ॲक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्क्युलर मोशन आपल्याला ऑब्टेन करता येईल. आता समजा युसीएम आहे, राईट, युसीएम आहे. युसीएम मध्ये ए टी इज इक्वल टू किती असते, ए टी इज इक्वल टू 0 असते. ए टी इज इक्वल टू टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू 0 असते, राईट. टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन नसते युसीएम मध्ये, मग ए टी इज इक्वल टू 0 ठेवा, म्हणजे टोटल ॲक्सलरेशन इन युसीएम किती असेल, तर ए सी एवढं असेल. अशा प्रकारे आपल्याला ऑब्टेन करायचं आहे. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर नाउ. We will see in the next period now. Okay.